সম্মানিত উপস্থিতি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আদ্য মোহাম্মদ দরবার শেখ মুজাফর কর্তৃক আয়োজিত মাসিক মিলাদ জিকির ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মাসিক মিলাদ জিকির দোয়া মাহফিল পরিচালনা করছেন মাওলানা মোহাম্মদ মনিউদ্দিন খান, পরিচালক খলিফা মোহাম্মদ দরবার শেখ মুজাফর শাখা, পীর সাহেব আল্লামা মুজিবুর রহমান খান মাদানী, মোহাম্মদ দরবার, মিরপুর, ঢাকা। আমরা এখন জিকির শুরু করব। জিকিরে কিছু তরতিব আছে, আমরা মুখে মুখে জিকির করব আর দিলে দিলে আমরা ফিকির করব, খেয়াল আনবো। একটা মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাকে তাকে জানাজা করা হয়, ধৌত করা হয়, নতুন কাপড় পরা হয়, কবরস্থ করা হয়। এই বিষয়গুলো আমরা ধীরে ধীরে স্মরণ করি এবং মুখে মুখে জিকির করি। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا. سبحان الله 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 سبحان الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله 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 الحمد لله. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله، 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 إلا 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 إلا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah, 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 Allah. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. يا الله
يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن القوة لله جميعا 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 اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا मौलाना मोहम्मद। मेरे प्यारे खुदा पहली बार मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात की किताब नाज़िल करेगा। तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा दूसरी बार दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर किताब नाज़िल करेगा। तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा तीसरी बार ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील किताब नाज़िल करेगा। तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा चौथा बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम नाज़िल करेगा। तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। নবীজির পিতা আব্দুল্লাহ, নবীজির মাতা আমিনা, নবীজির দুধমা হালিমা, নবীজির রওজা মদিনা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদার হয়েছি উম্মত তোমার। তার তরে দরুদ হাজার বার। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধারের ছবি, তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবি তো সবই। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে ঘোষণা করেছেন যে তোমাদের পূর্ববর্তী গণের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছিল যেভাবে তোমাদের ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকি বা তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারো। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রোজা সম্পর্কে কোরআনে আরও অনেক আয়াত আছে। তো এই ক্ষুদ্র এই আয়াতটি দিয়ে আমি আমার আজকের ক্ষুদ্র আলোচনা করব। তো আয়াতটি হলো যে বাংলা বলছি, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্বজরা ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে সব নবী রাসূলগণের আমলে রোজা ফরজ করেছে। যেমন হযরত মুসা আলাইহিস সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা বছর তার উম্মতদের জন্য রোজা ফরজ করে দিয়েছেন, 50 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উসিলায় আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 50 ওয়াক্ত থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ এবং সারা বছর রোজার চেয়ে 1 মাস রোজা বা সিয়াম সাধনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বিগত যে 1 মাসের রোজা গেল, এই রোজা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে সিয়াম সাধনা করা। সম মানে রোজা, আর সমের বহু বচন সিয়াম। সিয়াম শব্দের অর্থ রোজার সমূহ। রোজার সমূহ বলতে 30টা রোজার সাধনা করা, সিয়াম সাধনা করা, এগুলো রোজার মূল উদ্দেশ্য। সিয়াম সাধনা কীভাবে? রোজার যে সকল নিয়ম কানুন আছে, রীতিনীতি আছে, আল্লাহর হুকুম আকাম আছে, রোজা কীভাবে রাখতে হবে, রোজার হুকুম কী, কীভাবে সেহরি খেতে হবে, কীভাবে ইফতার করতে হবে, কীভাবে ইবাদতবন্দি করতে হবে, কীভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে, এবং রোজার সমূহ পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় যেসব শরীয়তের হুকুম আকাম আছে, সেই অনুযায়ী 30টি রোজা পালন করার নামই হচ্ছে সিয়াম সাধনা করা। আর এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা। তাকওয়া কীভাবে অর্জন হবে? বলতে গেলে অনেক, একটু আমরা অন্যদিকে যাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর নূরকে একটি মুক্তার পাত্রের মধ্যে রেখে একটি বৃক্ষের উপর পাতা ছাড়া, পাতা নাই, ডালও মাঝখানে কাটা, এরকম বৃক্ষের উপর সে মুক্তার পাত্রটি রেখে তার উপর নূরে মুহাম্মদী রাখলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। নূরে মুহাম্মদী রাখলে তিনি সেখানে এই নূরে মুহাম্মদী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই নূরে মুহাম্মদীকে নিজের মধ্যে যাতে হাসিল হয়, এই জন্য তিনি 70,000 বছর তিনি ধ্যান করেন। ধ্যান করলে 70,000 পর মুক্তার ফানুসে বা মুক্তার পাত্রে রাখা সেই নূর মুহাম্মদীটি এমনই আল্লাহ বা খোদাভীতি অর্জন করলো যে মুক্তার ফানুস হইতে সেই নূর মুহাম্মদী উঠে এসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে সেজদা করলো। এই হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। আমরা 30টা রোজা রাখছি। 30টা রোজা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা। আগামী রমজান পর্যন্ত আমাদের এটা যেরকম বলা যায় যে যে আনঅথরাইজ বিদ্যুৎ ইউএসবি অর্থাৎ যদি কারেন্ট না থাকে তাহলে ইউএসবির মাধ্যমে আনঅথরাইজ বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে আমরা কিছুক্ষণ আলো জ্বালাইতে পারি, বিদ্যুতের কাজকর্ম করতে পারি সেই ইউএসবির মাধ্যমে, পাওয়ারে। তো 30টা রোজা এমনইভাবে আমরা রাখবো যে রোজা সিয়াম সাধনা করবো, যে রোজার মাধ্যমে আমাদের আগামী রমজান পর্যন্ত আমাদের
শারীরিক, মানসিক, চরিত্রগত চিন্তা চেতনা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ক্ষুধাভীতি, এমনই ক্ষুধাভীতি অর্জন করা যে ক্ষুধাভীতির মাধ্যমে সে সে আল্লাহকে চিনতে পারে। রোজাদার আল্লাহকে চিনতে পারে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। তাকওয়া বা ভয়, আল্লাহ সম্পর্কে এমন একটা ভয়, যেমন একটা কাজ করতে মিথ্যা কথা বললে সে ভয় করবে। চুরি করতে গেলে সে ভয়, তার মধ্যে ভয় জাগরিত হবে। নামাজ কামাইতে নামাজ কামাই যাওয়া নামাজ না পড়লে তার মধ্যে ক্ষুধাভীতি এসে যাবে। তারপরে সকল অন্যায় কাজ করতে গেলে তার মধ্যে ক্ষুধাভীতি এসে যাবে। মিথ্যা কথা বলতে গেলে তার মধ্যে ক্ষুধাভীতি এসে যাবে। এই ক্ষুধাভীতি তাকওয়া, ক্ষুধাভীতি বা তাকওয়া অর্জন করা হচ্ছে রোজার মূল উদ্দেশ্য। আমরা যে রোজা রাখি, যে এই রোজা এমনই একটি রোজা যে এই রোজা আমাদের আগামী রোজার মধ্যে আমাকে নাও পেতে পারি, আমিও নাও পেতে পারি, আমি তার আগে রোজার আগে মৃত্যুবরণ করতে পারি। আর এই রোজার উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবরবাসীকে একটি মাস নাজাত দেন এবং শয়তানকে গ্রেফতার করা হয়। এখন রোজা শেষ হয়ে গেছে, শয়তানকে তার শিকল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শয়তান যাতে আমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে, আমাদের খারাপ পথে নিতে না পারে, এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ৩০টি রোজা সিয়াম সাধনা করতে বলছেন। শয়তান যাতে ধোঁকা না দিতে পারে, সত্যিকারভাবে সঠিকভাবে আমরা যেন সিয়াম সাধনা করতে পারি আর তাকওয়া বা খোদাভীতি আমি অর্জন করতে পারি। এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য শয়তানকে এই ৩০টা দিন বন্দি করে রাখেন এবং আমাদের রহমত বা সাকিনা নামে একটা বলা হয়েছে, এই ৩০টা রমজান যে ব্যক্তি পেল এবং সে গুনাহ মাফ করতে পারলো না, ওই ব্যক্তি সে হতভাগা আর কে হতে পারে। তো এই রমজান রমজান মাসে ৩টা অংশ আছে, যে প্রথম ১০ দিন, দ্বিতীয় ১০ দিন, তৃতীয় ১০ দিন, ধাপে ধাপে বলা আছে যে এই ৩টে স্তরে স্তরে রোজাদার তার সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজেকে খোদাভীতি বা তাকওয়া, আল্লাহর ভয় অর্জন করবে। তো আলহামদুলিল্লাহ, এছাড়াও এই রোজার মাসে রমজান ছাড়াও নফল সুন্নত যে নামাজগুলো আছে, এই যে রোজাগুলো আছে, এই রোজাগুলো আমরা পালন করি। এই রোজা পালনের মাধ্যমে আমরা তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করতে পারি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। রোজার এমনই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে আস-সাওমু লি আজিজু বিহি, রোজা আমার জন্য রাখা হয়, এর বিনিময়ে শুধু আমি দেব। কোনো দেশের বড় কোনো কর্মকর্তা, মন্ত্রী, এমপি, রাজা, মহারাজা, জমিদার যদি কাউকে কোনো উপঢৌকন দেয়, তবে সেটা স্পেশাল বা অনেক মূল্যবান হয়ে থাকে। তা আমাদের মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, সব কিছু মালিক, আসমান জমিনের মালিক, তারকা, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা, সমুদ্র, পানি, মাটি যা আছে এবং 18,000 মাখলুকাত সব কিছুর মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আল্লাহ বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সমস্ত সেই আল্লাহ তাআলার জন্য তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। আর রহমান রহিম, তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়। মালিক ইয়াউমিদ্দিন, তিনি শেষ দিবসের মালিক। এই সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয়কে দিলে জাগরিত করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই 30টি রোজাকে আমাদের ফরজ করে দিয়েছেন। এই রোজা যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে নিয়ম নীতি মেনে যদি আমরা যদি রাখি,
রোজাগুলো আমরা নিয়ম নীতি মেনে রোজার হুকুম আহকাম মেনে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে 30টি রোজা যদি আমরা রাখি, তাহলে আমরা পরিপূর্ণভাবে ক্ষুধাবৃত্তি অর্জন করতে হবে। এই ক্ষুধাবৃত্তি এমনই যে আনঅথরাইজড বিদ্যুৎ চালানো ইউএসবি যেমন কারেন্ট ছাড়াই নিজের ধারণকৃত বিদ্যুৎ দ্বারা কিছু সময় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারে, ঠিক এরকম ক্ষুধাবৃত্তি এরকম। আল্লাহ এই 30টা রোজার মাধ্যমে মানুষ আমরা এমনভাবে সিয়াম সাধনা করব, আল্লাহ বা ক্ষুধাবৃত্তি অর্জন করতে হবে যে ক্ষুধাবৃত্তির মাধ্যমে আমরা আগামী রমজান পর্যন্ত আমরা ইউএসবির মতো কারেন্ট আনঅথরাইজড বিদ্যুৎ আমরা স্টেবিলাইজ করব নিজেদের মধ্যে। শক্তি স্টেবিলাইজ করব। যে ক্ষুধাভীতি শক্তি হচ্ছে, সে বিদ্যুৎটা হচ্ছে ক্ষুধাভীতি। এই ক্ষুধাভীতি অর্জন করে যে ক্ষুধাভীতি আগামী রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যাবে। আল্লাহর ভয়ে সমস্ত কাজে, সমস্ত আল্লাহর হুকুম আহকামের মধ্যে ক্ষুধাভীতি অর্জিত হবে। এই ক্ষুধাভীতি অর্জন করাই হচ্ছে রোজার 30টা রোজার মূল উদ্দেশ্য। তো আলহামদুলিল্লাহ, রোজা চলে গেল, 30টা রোজা চলে গেছে। আমাদের হয়তো বা মাহে রমজান, কারো আমারও হয়তো কপালে নাও আসতে পারে। আমরা আগামী রমজানে অনেকেই ঝরে যাব, অনেকেই দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে যাব। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাতে আমাদেরকে এই যে 30টা রোজা রেখেছি, নামাজ আদায় করা হয়েছে, তারাবি নামাজ পড়া হয়েছে এবং কোরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে, তাসবিহ তাহলিল করা হয়েছে, মিলাদ পড়া হয়েছে, দরুদ পাঠ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলের এই ইবাদত বন্দিগুলো যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রমজানের উসিলায় কবুল করে নেন, আমাদের সকলকে জান্নাতবাসী করে নেন। তো আলহামদুলিল্লাহ, সময় আমার সাথে যারা সম্পৃক্ত আছেন, সম্মানিত আশিকান জাকিরান ভাই, মঈন মুসলমান ভাই বোনেরা, আমরা এখন মোনাজাত করব যেন আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আগামী রমজান পর্যন্ত আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন এবং জীবনে যতগুলো রোজা আসবে সেই রোজার হুকুম আহকাম মেনে রোজা পরিপূর্ণভাবে আমরা আদায় করতে পারি এবং তাকওয়া খোদাভীতি অর্জন করতে পারি। যে খোদাভীতি অর্জনের মাধ্যমে আমাদের সাথে আল্লাহর সাথে কানেকশন হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে, আল্লাহর সাথে রিলেশন হবে, আল্লাহর সাথে স্পেশাল কানেকশন তৈরি হবে। যে যেই কানেকশন হলে ওই ব্যক্তির দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ হবে না। আল্লাহর সাথে যখন ডাইরেক্ট সম্পর্ক তৈরি হবে, ওই ব্যক্তিদের কোনো গুনাহের কাজ হবে না, পাপ কাজ হবে না, অসামাজিক কাজ আর হবে না, দেশ বিরুদ্ধে কোনো কাজ হবে না, রাষ্ট্র বিরুদ্ধে কোনো কাজ হবে না, মানুষের সমাজের বিরুদ্ধে কোনো কাজ হবে না। একদম পরিপূর্ণ সে একজন মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হবে। তা আমরা সবাই এখন দোয়া করব সমস্ত উম্মার জন্য, মুসলিম উম্মার জন্য। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہے اللہ میرے خدا، پیارے خدا، مہربان خدا، মোহাম্মদীয় দর্শের চেষ্টা করতে আয়োজিত মাসিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে আমরা বিগত 30টি রোজা রেখেছি। রোজার মাসে কোরআন তেলাওয়াত করেছি, রোজার মাসে জিকির করা হয়েছে, মিলাদ পড়া হয়েছে, রোজার মাসে তারাবি নামাজ পড়া হয়েছে। এই রোজা আমরা আগামীতে আল্লাহ নাও পেতে পারি। তো এই রোজাগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলের রোজাগুলোকে তুমি কবুল করে নাও, তারাবি নামাজগুলো কবুল করে নাও, জিকির কোরআন তেলাওয়াতগুলো কবুল করে নাও, মিলাদকে তুমি কবুল করে নাও। কবুল করে নিয়ে যা কিছু হাদিয়া দান করো তা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে কিছু অংশ সুদূর মদিনা আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুর্শিদা আল্লাহ। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, বাবা আদম থেকে শেষ যত নবী রাসূল সাহাবী তাবেঈনকে হজ করো,
হাজী গাজী শহীদ শহীদ সিদ্দিকীর শহীদ মোহাম্মদ যত বন্ধু তাদের প্রত্যেকের মাপ করে দেন আল্লাহ। আমাদের প্রত্যেকের বাপ দাদা নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি ভাই বোনেদের ঈশ্বর কাছে যত মোহন প্রত্যেকের মাপ করে দেন আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আমার আম্মাজান কিছু ইন্তেকাল করেছেন, জানি না আমার আম্মাজান কবরে কোন আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ গো, জানি না আমার আম্মা আব্বাজান কবরে কোন অবস্থায় আছে। আল্লাহ গো, আল্লাহ গো, তুমি আমার আব্বা আম্মাকে তুমি কবরগুলিকে তুমি জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন, তুমি তো বলেছো সন্তানের জন্য বাবা মার দোয়া কবুলিয়াত। বাবা মার জন্য সন্তানের দোয়া কবুল। আমি সন্তান হয়ে আমি বাবা মার জন্য হাত উত্তোলন করে দিই। তুমি আমার এই দোয়া তুমি কবুল করে নিয়ে তুমি আমার বাবা মার মাফ করে দাও, কবরে আসান করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমার বাবা মা আমাকে এলমে দিন সামান্য ক্ষুদ্র এলমে দিন শিক্ষা করে দিয়েছিলেন। তারা বুঝেছিলেন যে দুনিয়াতে শান্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে দিনদার একটা সন্তানকে ছেলে মেয়েকে তৈরি করা। আমি গুনাহগার বান্দা, দিনদার হতে পারিনি, গুনাহগার হয়েছি। আল্লাহকে গুনাহগার বান্দা হয়ে আমি তোমার কাছে হাত উত্তোলন করছি। আমার বাবা মাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ গো, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুরুর রহিম, তুমি আমাদের সকলকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ গো, মোহাম্মদের দরবারে সকল খলিফা মাশায়েখ পীর মাশায়েখ মাশায়েখ মাদানী সুস্থতা দান করে আল্লাহ। তার পরিবারবর্গকে হায়াত দারাজ করে দাও, পিতামাতাকে হায়াত দারাজ করে দাও, ছেলেমেয়েদেরকে হায়াত দারাজ করে দাও। আল্লাহ গো, মোহাম্মদের দরবার সকল শাখা পোশাখা দ্বারা সারা পৃথিবীতে জিকিরের শক্তি শক্তিশালী করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমাদের প্রত্যেকের ছেলেমেয়েদেরকে হায়াত দারাজ করে দাও, পিতামাতাকে হায়াত দারাজ করে দাও আল্লাহ। যারা ইন্তেকাল করেছে তাদেরকে তুমি তাদের মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এই রোজায় আমরা আগামী রমজাতে আমরা নাও বুঝতে পারি। আল্লাহ গো, এই বিগত রোজার বিনিময়ে আমাদের সকলকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেকের ছেলেমেয়েদেরকে তুমি মাফ করে দাও, ছেলেমেয়েদেরকে হায়াত দারাজ করে দাও। যারা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাদেরকে তুমি আল্লাহওয়ালা বানিয়ে দাও, আল্লাহ বলি বানিয়ে দাও আল্লাহ। হায় রাব্বুল আলামিন, আমাদের দেশের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় রাজনৈতিক সমস্যাগুলো দূর করে দাও আল্লাহ। আমাদের রাষ্ট্রীয় সরকার পক্ষ এবং বিরোধী দলের মধ্যে একটা সমঝোতা বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধন তৈরি করে দাও আল্লাহ, যাতে আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হয়। ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হয়ে আমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেশকে উন্নতি চরম শিখরে আরোহণ করতে পারি আল্লাহ। হ্যাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, বর্তমান সরকার দেশ যত উন্নত হয়েছে, যত ডিজিটাল হয়েছে এবং যত উন্নয়ন হয়েছে, তুমি দেশকে সরকারের দ্বারা আরও বেশি অগ্রগামী করে দেওয়া আল্লাহ, আরও বেশি উন্নতি সাধন করে দেওয়া আল্লাহ। তুমি রহমান রহিম, তুমি গফুর, আমাদের সকলকে হায়াত দারাজ করে দেওয়া আল্লাহ। আমাদের সকলে বালা মুসিবত দূর করে দেওয়া আল্লাহ। হে আল্লাহ, তুমি রহমান রহিম, তুমি গফুর রহিম। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.